आ जेड़े घर दा मैं दरवाजा खोलिया ये गुरु अर्जन देव जी का घर है। ये पुरातन खूही है जिथों गुरु साहब जल छकते रहे ने। इसे खूही दे पानी नाल गुरु साहब इशनान भी करते रहे ने। दोस्तों खबरां तां बहुत कीतियां ने पर मैं इसनूं खबर नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा कि गुरु साहब ने आप सेवा लई है ते असीं इस इतिहासक तत्थ नूं तुहाडे तक पहुँचाउण दे विच कामयाब होए आ। इस घर दे विच गुरु अर्जन देव जी 2.5 साल का समा रहे ने। इत्थे गुरु साहब ने चरण पाए ने। उन्हां दे नाल बाल अवस्था दे विच गुरु हरगोबिंद साहिब भी इस घर दे विच रहे ने। और तुहानूं तमाम तरह दीयां जानकारियां जिहड़ियां इतिहास दे नाल भरपूर ने दसणियां ने। और मेरी अपील भी है पूरी संगत नूं कि इस वीडियो नूं वध तों वध शेयर कर दिओ, एक दूजे नाल साझा कर दिओ तां जो इस इतिहासक पक्ष दे सारे रूबरू हो सकण ते इस पवित्र थां दे दर्शन कर सकण। सत श्री अकाल दोस्तों, अज तुहानूं एक ऐसी इतिहासक जगह के दर्शन कराने आ कि मैनूं लगदा कि तुसी बागो बाग हो जाओगे। सिख इतिहास के नाल जुड़ियां बहुत घट ऐसियां इमारतां ने, ऐसे स्थान ने जिहड़े हू बहू अपने उसे स्वरूप दे विच ने। क्योंकि बहुते करके जिहड़ियां इमारतां ने या जिहड़ियां भी इस तरह दी इतिहासक बिल्डिंगां ने उन्हां दे उत्ते कार सेवा जदों हुंदी है तां पत्थर जड़ दिता जाता है। पर यह पंजवें पातशाह साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज इसे घर दे विच 2.5 साल तक रहे ने। इत्थे ही प्रशादा पानी छकते रहे ने। और ये इतिहासक खूही है जिथे गुरु साहब इशनान करते रहे ने। तुहानूं सारा कुछ दसांगे और यकीन मन्निओ जो चीज़ां कह रहे हैं एक एक गल बिल्कुल सच है। यही वो इतिहासक खूही है जिथे गुरु साहब इशनान करते रहे ने। और वड्डी गल ये है कि देखो ये हू बहू उस ढंग दे विच है। हालांकि काफ़ी ज़्यादा जिहड़ी हालत खस्ता जरूर है पर वड्डी गल यही है, ये तोहफा है मैनूं लगदा अपने सारिਆਂ ਦੇ ਲਈ, उन्हां सब लोगों के लिए जिहड़े सिख इतिहास के नाल गुरु साहब के जीवन के नाल जुड़ियां चीज़ां नूं प्यार करते हैं। तुहानूं सारा कुछ दसांगे, तुसीं जुड़े रहो, तुहानूं दिखावांगे ये सारी ये जिहड़ी एक घर है किवें गुरु साहब इत्थे आए, 2.5 साल इत्थे रहे ने गुरु साहब। और गुरु हरगोबिंद जी भी उदों दस्सिया जाता है कि छोटी उम्र दे विच गुरु साहब के नाल सी, इसे घर दे विच रहे ने। ये वक्-वक् चीज़ां ने, ये तुसीं देख रहे हो और ये तुसीं देख सकते हो। हुण समा थोड़ा जिहा तब्दील होया, चीज़ां होईयां ने। देखो तुसीं किड्डा ये एक घर है इतिहासक, इहनूं मैं कहूँगा कि एक बहुत मुकद्दस थां है। और तुहानूं इत्थे दीयां यादां दिखाणियां ने और साडे नाल इतिहास की पूरी जानकारी रखने वाले आपां तुहानूं चीज़ां दिखावांगे। आ तुसीं देखो और तुसीं आर्कीटैक्ट देखोगे तो तुसीं हैरान होवोगे कि उस जमाने दियां ये बने हुए ने। तकरीबन 400 साल तो वध दा समा हो गया। तो तुसीं मजबूती देख लो किड्डी ज़बरदस्त मजबूती है। और ये इतिहासक ये इमारत है हू बहू अपने उस अंदाज दे विच। और तुसीं देख लो हालांकि चीज़ां समय की जिहड़ा भेंट जरूर चढ़ियां ने पर इतिहास गवाह है कि किड्डी मजबूती होएगी। और वड्डी गल यही है कि गुरु अर्जन देव जी पातशाह इसे घर दे विच अन्न पानी छकते रहे ने। इत्थे गुरु साहब इशनान करते रहे ने, वो खूही है। और तुसीं आ देखो ये उस समय दियां यादां नूं बयान करदे। ये देखो ये इहनूं आपां आला कह लईए। आ देखो तुसीं। और दस्सिया जाता है कि पहलां ये कच्चा हुंदा सी तां शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह जी ने इत्थे सेवा कराई सीगी 1800 सन दे विच 1808 ते 1800 दरम्यान ये सेवा करवाई सी। चूना और जो नानकशाही इट्टां ने उदों भेजियां सी लाहौर तो। दस्सिया जाता है संगत ने जाके अपील कीती सी तां गुरु इत्थे कि गुरु साहब की ये निशानी है तां उदों ये जिहड़ियां इत्थे ये पक्का कराया सी। पहलां कच्चा हुंदा सी। आ देखो इधरले पासे जांदा। और चुगाड़ देखो, आ देखो जे तुहानूं मैं दिखावां थोड़ी जी। आ चुगाड़ तुसीं देखो ये उस जमाने की चुगाड़ है। और देखो तुसीं किड्डी मजबूती है, सिਉਂक नहीं कहंदे लगी इन्हां चुगाठां नूं। ये देखो तुसीं। और गुरु साहब दे नाल जुड़ियां ये चीज़ां ने। मेरे नाल
ਰਹਿਣਗੇ ਭਾਜੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹਦਾ ਵੱਧ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਵਿਚਰੇ ਹੋ ਇੱਥੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਆਪਾਂ। ਇੱਥੇ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਦਾਸ ਮੀਤ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜੀ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੁਰਗੱਦੀ ਮਿਲੀ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਵਡਾਲੀ ਛਾਟਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 1595 ਈਸਵੀ ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਮੇਤ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕੀ ਵਡਾਲੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਸਰਹਾਲੀ ਪਿੰਡ ਆਏ ਨੇ। ਸਰਹਾਲੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹਦੀ ਇਹ ਹਵੇਲੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਂ ਭੈਣੀ ਸੀ ਜੀ। ਭੈਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਘਰ ਹੈ ਜੀ ਬਾਬਾ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਸਨ, ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮਪਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਮਾਤਾ ਸੁਖਵੰਤ ਕੌਰ ਜੀ ਉਰਫ ਸੁੱਖੋ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਘਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਸੀ ਸਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪੰਜਵੀਂ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਦਰਖਤ ਥੱਲੇ। ਤੇ ਇਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਤਲਬ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ, ਚੂਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਮਾਲ ਨਾਲ ਢੱਕ ਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ ਸਨ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਸੰਗ ਸਮੇਤ ਉੱਥੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਆਏ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਔਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ 2.5 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਔਰ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਾਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹੀ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਖੂਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਧਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨਾ ਬਾਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ, ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲੈਂਦਾ ਛਕੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਲਾਇਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚੋਲਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆਇਓ, ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਸਵਾਦਲਾ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆਇਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁਣ ਭੈਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਨਗਰ ਦਾ ਨਾਮ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀਗਾ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਮ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਆਪ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਓ। ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਹ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਕਮਰਾ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕੋਠੜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਕੋਠੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕੋਠੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਇਸ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਉਸ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ 2 ਸਾਲ 5 ਮਹੀਨੇ 13 ਦਿਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਜੋ ਭਾਈ ਕਾਨ 2.5 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜੋ ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਭਾ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਵਾਹ। ਅੱਛਾ, ਆਪਾਂ ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਆ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਉੱਪਰ ਅਮਿਤ ਜੇ ਮਾਰੇ ਸ਼ਾਰਟਸ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਾਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਲਗਭਗ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੰਨੀਏ 1595 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, 2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾ ਲਓ 400 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। 422 ਸਾਲ ਦਾ ਦੇਖੋ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿੱਡੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਕਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਆ ਦੇਖੋ। ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਹ 2 ਬਣੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਵਗੈਰਾ ਸਟੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਖੂਹ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਆਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਯਾਦਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਹ ਲੱਕੜ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੀ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2.5 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਲੇ ਗਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਨ 1800 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1808 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਨਗਰ ਬੜਾ ਗਰੀਬ ਸੀਗਾ,
ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆ ਉਹ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਗਈ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਰਮੁਖ ਦਾਸ ਉਦਾਸੀ ਸੰਤ, ਉਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਸਰਮੁਖ ਦਾਸ ਉਦਾਸੀ ਸੰਤ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਘਰ ਆ ਮਾਤਾ ਸੁਖਵੰਤ ਕੌਰ ਸੁਖੋ ਜੀ ਦਾ, ਇਹਦੀ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਓ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਉਦੋਂ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਈ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੱਕੜ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਸ਼ਤੀਰੀਆਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੀ, ਬਾਲੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲੱਕੜ ਹੈ ਸ਼ਤੀਰੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਸਕੇਤ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਦਰਿਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਦਰਿਆ ਦੇ ਰਸਤੇ ਆਈਆਂ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਈਏ, ਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਝ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰਸੋਈ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੋਤ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾ। ਹਾਂ, ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਸੰਗਤ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੇ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਅਮਿਤ ਜੀ ਦਿਖਾਵੇਂ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਮਤਲਬ ਕਮਾਲ ਦੀ ਕਾਰੀਗਰੀ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੀਸ ਤਾਂ ਝੁਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਇੱਥੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਚਰਨ ਵੀ ਪਏ ਹੋਣਗੇ। ਆ ਇਹ ਜੋਤ ਇੱਥੇ ਲੱਗਦੀ ਹੋਣੀ ਆ ਜੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਆਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਧਰ ਕੰਧਾਂ ਜਿਵੇਂ ਥੋੜੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਰਸੋਈ ਹੋਵੇ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਦੇਖੋ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਟੰਗਣ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿੱਲੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇਹ ਕਿੱਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਇਹ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਇੱਟ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਚਾ ਸੀਗਾ ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਉੱਤੇ ਦੇਖੋ ਬਾਲੇ ਕਿੱਡੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿੱਡੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੇ, ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾੜੇ ਹੋਣੇ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ। ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਵਾ 40-45 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, 40-50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ, ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਕਮਰੇ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਮਰੇ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਖੰਡਰ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਮਰੇ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਮਰੇ ਸਨ। ਦਫ਼ਤਰ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਮੇਟੀ ਦਾ। ਇਹ ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਵਾ, ਔਰ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਖੜਕਾਏ ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 400 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵੇਖੋ ਜੀ। ਆਵੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੱਡੇ ਮੋਟੇ ਕਿੱਲ ਠੋਕੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਦੀ ਹਿੱਲ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 400 ਸਾਲ ਦਾ ਜੇ ਸਮਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 122 ਸਾਲ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿੱਡੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇਹ ਚੁਗਾਠ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਚੁਗਾਠਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ 15-20 ਸਾਲ 25-30 ਸਾਲ ਰਹਿ ਗਈ, ਤਾਂ ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਹੋ ਜੇ, ਇਹ ਜੀ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 1804 ਜਾਂ 5-8 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਈ ਆ। 1800 ਦੇ ਬਾਅਦ 1800 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਵਾ 200 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਾਲ ਬਣਦੇ ਜੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਨੀ ਮਤਲਬ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਇੱਟਾਂ ਦੀ, ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੀ, ਚੁਗਾਠਾਂ ਦੀ, ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਜਿਹੜਾ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਇਹ ਕਾਰੀਗਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਆਰਮੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੀ, ਆਰਮੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਭੇਜੇ ਜੀ, ਹਾਂ, ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਭੇਜੇ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਚੌਧਰੀ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਘਰ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਸੁਖਵੰਤ ਕੌਰ, ਸੁੱਖਾਂ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਸੁਖਵੰਤ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਸੀ। ਔਰ ਧੰਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਆਪ ਆਏ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਚਰਨ ਪਾਏ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਔਰ ਕੋਈ 1-2 ਦਿਨ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, 2.5 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2 ਸਾਲ 5 ਮਹੀਨੇ 13 ਦਿਨ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕੈਸੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਸੰਗਤ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਆ, ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਲੋਕ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਘਰ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਖੂਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਖੂਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਬੈਠਣਾ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਲੰਗਰ। ਔਰ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਇੱਟ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਆ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਇੱਟ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੁਲਾਈ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਗੁਲਾਈ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਗੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਉਦੋਂ ਸੰਦ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਇੰਟਰਲੌਕ ਟਾਇਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਇੰਟਰਲੌਕ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਸੰਭਾਲ ਹੋਣੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕਿਸੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੇਖਦਾ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਲੋ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਭਾਲ ਜੇ ਹੋਵੇ ਵੀ, ਪਰ ਇਹ ਮਾਰਬਲ ਵਗੈਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਇਸੇ ਹੂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਹੁਣ ਜੀ, ਪੁਰਾਤਨ ਬਿਲਕੁਲ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਆਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕੈਮਰਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਆਹ ਦੇਖੋ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਆ ਜੀ। ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਈਏ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ, ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਆ ਮੀਟਰ ਵਗੈਰਾ ਪਿਆ ਉਸੇ ਕਰਕੇ। ਆ ਦੇਖੋ, ਪੁਰਾਣੀ ਇਹ ਅਲਮਾਰੀ ਪੁਰਾਣੀ ਅਲਮਾਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਅਲਮਾਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਅਲਮਾਰੀ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀਗੀ, ਕਿੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੋਈ ਸੌਂਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਕਿੰਨੀ ਇਸ ਲੱਕੜ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਹਿਮਾਚਲ ਸਕੇਤ ਮੰਡੀ ਦੀ ਲੱਕੜ ਆਈ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਿੰਨੀ ਪੁਰਾਤਨ ਆ ਜੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਨ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਮਾਣਮੱਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਦੇਖੋਗੇ ਉਵੇਂ ਛਤੀਰੀ, ਆਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕੇਤ ਮੰਡੀ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਛਤੀਰੀ ਆਈ ਹੈ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਛਤੀਰੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਮੀਨਾਕਾਰੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। ਔਰ ਇਹ ਚੂਨੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਬਾਈ ਨੂੰ ਕਿ ਆਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਚੂਨੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇੱਟ ਨੂੰ ਇਹ ਹਿੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਇੱਟ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਚਲੋ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਡਬਲ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ, ਅਮਿਤ ਉੱਪਰ ਜੇ ਪਾਸੇ ਕੈਮਰਾ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆ ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਬਣਾਇਆ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਕੱਚੀ ਜਿਵੇਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਉਸੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਕਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋਊਗੀ ਇਹ। ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਧੀ ਕੱਚੀ ਜੀ ਅੱਧੀ ਪੱਕੀ ਸੀਗੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਅੱਧਾ ਘਰ ਕੱਚਾ ਅੱਧਾ ਪੱਕਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਰਹੀ। ਔਰ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿੰਨੇ ਕਮਰੇ ਨੇ। ਆ ਦੇਖੋ, ਕਮਰਾ ਦੀ ਬੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸਰਦਾ ਪੁੱਜਦਾ ਵਧੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਊਗਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, 1 2 3 4 5 6 7 8, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੋਊਗਾ 9 10 11 12 13 14 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿੱਡਾ ਚੌਧਰੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਊਗਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਸੀ ਹੋਊਗੀ। ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਨ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਚੌਧਰੀ ਸਨ ਜੀ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉੱਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੇਖੋ, ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਪੱਥਰ ਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਤੇ ਨਾਨਕ ਜੱਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਅਮਿਤ ਜੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਇਦਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਥੱਲੇ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਇੱਟ ਹੈ, ਔਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਆ ਉੱਤੇ ਲੱਕੜ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪਰੈਸ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੱਢੇ, ਹੈ ਨਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪੌੜੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੇ ਤੇ ਵਧੀਆ ਦਿਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਟੈਪ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਸਟੈਪ ਕਿੰਨੇ, ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਤ ਥੋੜੀ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਨਾ ਚੜੀਏ ਇਕੱਠੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਆ ਜੇ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਨੀਚੇ ਆਣਾ। ਆਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ। ਔਰ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਮਾਰਤ ਜੱਜਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ। ਔਰ ਆਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ SGPC ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ, ਇੱਧਰਲੇ ਸ਼ਾਟਸ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆਲੇ ਨੇ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਤਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਪੌੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੌੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉੱਪਰ ਹੁਣ ਰਸਤਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਚੁਬਾਰੇ ਤੋਂ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ। ਚੁਬਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਪੌੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣੀਆਂ ਜੀ। ਡਬਲ ਮੰਜ਼ਿਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਡਬਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਪਰ ਵੀ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਣ। ਇੱਕ ਜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮੋਰੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਮੋਰੀਆਂ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਲੜਾਈ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੋਰ ਵੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਇਹ
ਆ ਦੇਖੋ ਮੋਰੀਆਂ ਦਿਖਣਗੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਯੁੱਧ ਨੀਤੀ ਹੋਊਗੀ ਕੋਈ। ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਯੁੱਧ ਨੀਤੀ ਹੋਊਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਖੂਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਖੂਹੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਠੰਡਾ ਕਿ ਬਰਫ਼ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਦੇ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਿਓ। ਉਹਦਾ ਭਾਈ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਜੀ ਭਾਈ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਸਾਨੂੰ, ਆਫ ਕੈਮਰਾ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਮੋਰੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਜੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਇਹ ਡਬਲ ਚੁਬਾਰਾ। ਔਰ ਜੇ ਇੱਧਰ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਐਕਸਪਲੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਈਏ। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਧਰਲਾ ਪਾਸਾ ਵਾ। ਔਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਯਾਦਾਂ ਸੰਜੋਈ ਬੈਠਾ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੱਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਖਬਰਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰੀ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਖਬਰ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਮਾਇਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਵਾ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬੜੇ ਇੱਥੇ ਖਸਤਾ ਨੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਉਂਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਿੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸ਼ੋਰਾ ਨਹੀਂ। ਆ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰਾ। ਔਰ ਇੱਧਰਲਾ ਪਾਸਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆ ਵੀ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਭਾਜੀ ਸ਼ਤੀਰੀਆਂ ਕਾਫੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਡਿੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਖੋ 422 ਸਾਲ ਜੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਤਾਂ 200 ਸਾਲ ਪਲੱਸ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਰਸਾਤਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਮੌਸਮ, ਕਿੰਨੇ ਝੱਖੜ, ਤੂਫਾਨ, ਭੁਚਾਲ ਆਏ ਹੋਣੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕੱਢਦੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਟੀਰੀਆਂ ਜੀ, ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੱਕੜ ਆ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਕੇਤ ਮੰਡੀ ਦੀ। ਔਰ ਆਲੇ ਦੇਖੋ, ਵਿੱਚ ਆਲੇ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਆਲੇ ਬੜੇ ਨੇ। ਉੱਪਰੋਂ ਕਿੱਲੀਆਂ ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ, ਕੱਪੜੇ ਟੰਗਣ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਈ ਬਰਤਨ ਟੰਗਣ ਵਾਸਤੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਪਾ ਲੈਣਾ, ਦਹੀਂ ਪਾ ਲੈਣਾ, ਉੱਪਰ ਟੰਗ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਇਹ ਕਿੱਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਰਸਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜੀ, ਹਾਂ, ਆਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ, ਹੈ ਨਾ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਆਲੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਦੇਖੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਆਲੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਲੇ ਨੇ ਜੀ, ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ। ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੀਵੇ ਵਗੈਰਾ ਜਗਦੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਵਾ, ਇੱਧਰੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਇਹ ਧਰੋਹਰ ਹੈ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਧਰੋਹਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ, ਔਰ ਯਕੀਨ ਮੰਨਿਓ, ਮਾਣ ਕਰੋਗੇ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਚਾਹੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਗ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਚਰਨ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਵੀ ਬਣਤਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਬਣਤਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਦਰਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਘੱਟ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਦੇਖੋ। ਆ ਉੱਪਰ ਦੇਖੋ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨਾ, ਉੱਪਰ ਲੈਂਟਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਸਰੀਆ ਪਾ ਕੇ, ਸੀਮੈਂਟ ਬਜਰੀ ਪਾ ਕੇ ਲੈਂਟਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਉੱਪਰ ਲੱਕੜ ਦਾ ਹੀ ਲੈਂਟਰ ਪਿਆ ਆ, ਸਤੀਰੀਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਤੱਕ ਟੁੱਟਾ ਨਹੀਂ, ਡਿੱਗਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਤੀਰੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਲੈਂਟਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਆ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਚੂਨਾ ਮਿੱਟੀ, ਚੂਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਊਗਾ। ਔਰ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਦੇਖੋ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜਦੀਆਂ ਜੀ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕੰਧਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। SGPC ਨੂੰ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਇਹਦੇ ਹੂਬਹੂ ਉਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਸ਼ਾਨਾ ਮੱਤਾ। ਔਰ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹੈ। ਔਰ ਆਹ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਊਗੀ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿੱਗ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ। ਔਰ ਇਹ ਪਾਸਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਰਾਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਇਹਨੂੰ
ਵਾੜ ਲਾਉਣ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਆਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਨ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ ਜੀ ਘਰ ਦਾ। ਕਦੇ ਇਹਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਦਾ ਹੋਣਾ ਇੱਦਾਂ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਖੜਕਦਾ ਹੋਣਾ, ਬੈਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਦਿਖਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ, ਲੋਹੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਗੇਟਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਈ ਸੌ ਸਾਲ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੰਡਾਲੇ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟੀਨ ਹੈ ਜੀ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਹ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆ ਟੀਨ ਦੀ। ਪਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੁਰਾਤਨ ਹੈ। ਹਾਂ, ਪੁਰਾਤਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਨੀ ਬਰੀਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ। ਟੀਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੀਨਾਕਾਰੀ, ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮੀਨਾਕਾਰੀ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਸਾਰੀ ਮੀਨਾਕਾਰੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਗਲੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਗਲੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਾਈ ਹੋਣੀ। ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਹੀ ਘਰ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜੋੜੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ, ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜੋੜੀ ਉੱਥੇ ਸੀਗੀ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗਾ ਵਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਮੇਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਘਰ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਲੇ ਹੀ ਘਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ, ਇਹ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਦਿਖਾਣੀ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਤੀਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਤੀਰੀ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਉਹੀ ਸ਼ਤੀਰੀ ਹੈ। ਡਿੱਗ ਪਈ ਸੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਖੋ, ਔਰ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਇਹਨੂੰ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ 200 ਸਾਲ ਲਾਓ, ਮੋਟੇ 200 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ, ਜੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਆਪ ਆਓ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਓ। ਔਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧੰਨ ਭਾਗ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਵਾਂ ਮੈਂ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਚਲੋ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਟਾਈਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਚੱਕੀ ਦਾ ਪੱਥਰ ਹੈ, ਚੱਕੀ ਦਾ ਪੁੜ ਜੀ, ਚੱਕੀ ਦਾ ਪੁੜ ਹੈ ਇਹ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ, ਆਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਇਹ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ। ਤਾਂ ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਅਮਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗਗਨ ਬੇਦੀ, ਤਰਨਤਾਰਨ। ਧੰਨਵਾਦ।